Kosmetik für etwas zu Lizenz haben. Das heißt, das ist ein bisschen anders Firma. So, ich weiß das genau nicht, wie wirklich aus die Firma ist, aber wenn die anbieten von dieser Firma von der übernehmen kann, das war super gut von den PlayStation hatten. So, wir überlegen zu dies, bieten von der Firma zu der Ausbildung übernehmen kann. Das war alles gut. Das ist kein Problem. Okay. Okay, ich verstehe. Dankeschön. Also, Angelika, bist du hören zu mich? Ja, ich höre dich. Ja, die hatten zu mir Fragen zu lassen. Die hatten schon die Anbieter von Roseman. Also Roseman hat eine Verkauferfirma. Die hat keine Firma von, die hat Produktion. Die Firma von Verkauferin, also die Kosmetikverkauferin von alles, die schmücken Sachen zu dir. Du Aber meinst Rossmann. ja, die hatten schon gerade die Roseman übernommen und dann die Firma diese Firma. Also, wenn die hatten diese Anbieter von dieser Firma von Rosemann, das heißt, das ist von Verkäufer, von wichtiger Ausbildung, Firma von sein. Das ist Ausbildung für diese Verkäuferin oder Verkäufer, oder? Ja, denke ich ja. Ja, das ist nicht Kosmetikerin oder Kosmetiker, das ist was anderes. Ja, Bei genau, Rossmann, das ja. ist Das war Verkauf total von. anders. Wenn diese Leute gedacht hatten, das war nicht von Kosmetik, das war total anders von das. Das ist Verkäufer. Wie hat Aldi, wie When I have time, I can come sometimes with you, but that would be always the time as we have now, because then I've finished work. But on Wednesday, normally I must go out of house at 7 o'clock. That would be in half an hour normally. So other days would be better. Wissen Sie über Sport, Hockeysport? Wissen Sie über das? Miss Wo Angelika? man spielen kann. Okay. Ich spiele kein Hockey. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt hier in der Nähe keinen, den ich fragen kann, wer Hockey spielt Mhm. und wo eine gute Mannschaft ist. Also ich spiele selber kein Hockey und bei meinen Bekannten weiß ich kenne nur jemanden, der Handball spielt. Entschuldigung, Angelika, die gefragt hatten, die hatte Ausbildung gehabt, einmal, ein in Frankfurt und ein in Niederlanden neben von den. Wir haben auch Hör Aachen. mal, Wir hatten Rocky, ich höre dich selten, du bist immer weg. Die Hälfte verstehe ich nicht, weil das alles stumm ist. ja, ich weiß das, weil ich habe schon ein Strom ausfällt, hatten von das Signal ist rausgegangen. Da wurde dann eine Seite von anderen ausgelassen. Und jetzt das funktioniert. Das kann ich nicht mehr machen. Alles gut. Tut mir. Okay. Also ich habe die Orte Frankfurt oder Aachen, aber ich weiß nicht, was mit Frankfurt und Aachen gefragt war. Also gefragt anbieten von einer Firma, diese Aachen und Frankfurt war zweimal ist das. Und er hat eine Einladung bekommen von dieser hier Ausbildung. Aber als Sport, das weiß ich nicht, wie die habe ich eine Sportausbildung machen. Also ich habe keine Ahnung über diese Sportausbildung. Kannst du das ein bisschen Sportausbildung, wie kann man machen sollte? Sportausbildung. Ja. Mhm. Ich weiß auch nicht. Tut mir leid. Also man kann Sport studieren, wenn man also in der Universität. Das gibt's in Köln. Aber Ausbildung ist nicht Möglichkeit. Nein, sonst
Also das Einzige, was ich kenne, das ist eben die Sporthochschule, die Universität extra für Sport, die gibt es in Köln. Stimmt. Wo ich habe das eine einfach eigentlich losen lassen. Kennst du das auch? Was, bitte noch einmal? Einmal die Vorstellung sprechen von der Universität. Das war diese Sportschule. Weißt du das bitte? Ach Das so, ja. ich bin Lehrer werden von dieser Sportschule. Aber ich weiß, man eine Ausbildung finden kann, die Menschen arbeiten da. Oder eine Ausbildung. Nee, es geht nicht. Tut mir leid. Also Aber für einzelne Sportarten, ob das jetzt Handball ist oder Hockey ist oder Fußball ist oder so, da gibt es ja nur in jeder Stadt, jedem Dorf, sage ich mal, Sportvereine, wo man was lernt und das ist aber nur Vereine, das ist aber nicht keine Ausbildung. Man kann lediglich, wenn man gut ist, kann man später noch einen Trainerschein machen, aber das ist auch mehr Hobby. gut, mach mal eine andere Frage. Bitte hat eine andere Frage. Student, also, die Frage noch anders. Ja, wir bieten von anders. Okay, jemand hat eine Frage, dann frag mich. Okay. What would he like to work there? Wir fragen zu dir, die hat Erfahrung, lange Zeit von Schauspiel und er hatte so viele Schauspielen, auch in Bangladesch. Er hat schon wollen zu nach die eine gute Zukunft nach Deutschland machen von Schauspieler. Kann man machen von hier oder eine Erfahrung lassen kann, arbeiten direkt kann machen. So. Also da weiß ich nicht, wer Schauspiel gibt es ja vielleicht beim Fernsehen oder in den Theatern in den jeweiligen Städten. Wie da die Arbeitssituation ist. Ob es viele Stellen gibt oder ob man keine Stellen bekommt. Das weiß ich nicht. Ich habe mit da müsste ich erstmal, ich kenne nur jemanden, der Hobbytheater macht, zwar in einem großen Theater, das war eine Frau in der Eifel und der Mann, der war früher Deutschlehrer an der Schule, wo ich in der Schule war, aber ich habe den nicht im Unterricht gehabt. Der macht als Rentner, macht der jetzt Theater. Der hat am ehesten irgendwo Einblick. Alles gut. Okay. Mr. Rocky und Angelika, ich habe gesagt, eigentlich, wir mussten uns nun verabschieden, ja. Und Dankeschön. So, আমরা আরো কিছু কোয়েশ্চেন সেশন শেষে নিব, তবে আমরা একটু কিছু শিখে নিই, ওকে? ওকে, এখানে আই থিঙ্ক আমরা অ্যালফাবেট যে 26টি লেটার ছিল ওইগুলোর উচ্চারণগুলো দেখেছিলাম, এবং আমরা এখন যে স্পেশাল 4টা লেটার রয়েছে সেই লেটার সম্পর্কে কিছু বলি, ওকে, সংক্ষেপে। যে 4টা স্পেশাল লেটার সেগুলো হলো এ উমলাউট, ও উমলাউট, উ উমলাউট অ্যান্ড অ্যাসেট। তো এ উমলাউট যেটা, সেটা উচ্চারণ হয় এর মতো। নর্মাল এ যেটা ইংলিশে সেটা উচ্চারণ হবে আ, এবং এ উমলাউট যেটা সেটা উচ্চারণ হবে এ। এবং একটা বাইশপিল বা এক্সাম্পল যেটা দেওয়া আছে মেডসেন, মেডসেন বেডয়েটেড মেয়ে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া রয়েছে। এবং ও ও এটার উচ্চারণটা অ্যাকচুয়ালি ও এর মাঝামাঝিতে হবে। ও শুন, শুন উচ্চারণটা একটু অন্যরকম হবে, শুন। অ্যান্ড ইউমলাউট উচ্চারণটা ইউ এর মাঝামাঝিতে হবে, উ।
müde, müde, müde bedeutet ক্লান্ত, ওকে। এবং অ্যাসেট, অ্যাসেটের উচ্চারণ অ্যাসের মতোই হবে, লাইক ফুটবল, ওকে। যেটাকে ইংলিশে বা বাংলাতে বলা হয় ফুটবল, সেটা অ্যাকচুয়ালি auf Deutsch ফুটবল। এগুলো ছিল হলো স্পেশাল 4টা লেটার এবং 26টি লেটার আমরা আগেই পড়েছি। এখন আমি হলো যে যারা আমাদের অডিয়েন্স আছে তাদেরকে আমি এই 4টি স্পেশাল লেটার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই, ওকে। বিশেষ করে আমরা উচ্চারণের দিকে খেয়াল রাখবো। মিস্টার আবির হালদার আছেন আপনি? জি। ওকে। আপনি উ এর উচ্চারণ মুইডে একবার করবেন, ক্লান্ত। উলমিউট, মুইডে, ওয়ান্স অ্যাগেন। উলমিউট, হুঙ্গার। আপনি কি অন্য কিছু উচ্চারণ করছেন? হ্যালো। হ্যালো, জি জি, আরেকবার একটু উচ্চারণ করবেন। উলমিউট, ওকে ওকে। উ উচ্চারণ এবং ক্লান্ত auf Deutsch müde, müde, ওকে। আনসারি আপনি কি আছেন? মিস্টার আনসারি? ওকে। মোহাম্মদ রায়হান আপনি আছেন? হ্যালো মোহাম্মদ রায়হান? ওকে। আমাদের সাথে আর কে কে রয়েছে? আবির হাসান আপনি কি রয়েছেন, বা কেউ কি বলতে চান? আমি তাহলে জিজ্ঞাসা করব। জি আমি বলতে চাই মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন। ওকে, আপনি সুন্দর auf Deutsch উচ্চারণটা করুন। এটা তো পারতেছি না। ওকে, schön, kein Problem, kein Problem, schön, ও এর শোয়েন, উচ্চারণটা ও এর মাঝখানে হবে, schön, শোয়েন, ইয়া, রাইট, সুন্দর। এবং এখানে আর schön এর সাথে আরেকটা ওয়ার্ড রয়েছে শোন, কিন্তু শোন বললে সেটার অর্থটাই চেঞ্জ হয়ে যায়, শোন বললে হয় অলরেডি, এবং schön যেটা সুন্দর, ওকে। শোয়েন। অ্যান্ড আর কেউ কি বলতে চান? মিস্টার নাইমুর রহমান? না ম্যাম, বলতে চাই না। ওকে ওকে ম্যাম, এগুলো আরেকবার উচ্চারণ করলে ভালো হতো। ওকে, আমি আরেকবার উচ্চারণ করছি। এ উমলাউট যেটা, সেটা এ মতো উচ্চারণ হবে, এবং এটার একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে মেডসেন, মেডসেন বেডোয়েটেড মে, ওকে। ও এর উচ্চারণটা ও এর মাঝামাঝিতে হবে, ও শোন, শোন মানে সুন্দর, এবং ইউ উমলাউট, ইউ উমলাউটটা উ এর মাঝামাঝিতে হবে, মুইডে, ক্লান্ত, মুইডে, ক্লান্ত। এবং অ্যাসেট যেটা, যেটা বি এর মতো দেখা যাচ্ছে, সেটাকে বলা হয় অ্যাসেট, এটা অ্যাসের মতোই উচ্চারণ হবে, ফুসবল, ওকে। কেউ কি এই এখন ট্রাই করতে চারটা চাচ্ছে? আপু একটু এই যে 26টা অক্ষরের সাথে স্পেশালি 4টি অক্ষর যুক্ত হবে, জি তাই তো জি জার্মান। জি, 26টা তার মানে লেটারের আমরা সাথে এই 4টা লেটার স্পেশাল। তার মানে ধরে নিতে পারি 30টা বর্ণ আছে তাদের। জি জি, ওকে। এখানে স্পেশাল বলা হলো চারটাকে, ওইগুলোকে এগুলো স্পেশাল কারণ ইংলিশে তো আমরা এ উমলাউট, ও উমলাউট, ইউ উমলাউট বা অ্যাসেট এরকম কোনো লেটার দেখি না, তাই না? এটা ওদের নিজস্ব লেটার, সেজন্য এই লেটারগুলোকে স্পেশাল লেটার বলা হয়, এবং এগুলোর উচ্চারণও একটু ডিফারেন্ট হয়। যেমন ও উমলাউট নর্মাল ও এর মতো কিন্তু উচ্চারণ হবে না, একটু অন্যরকম হবে, ও শোন, রাইট। ইউ উমলাউট এটা কিন্তু ইউর মতো উচ্চারণ হবে না, মিউডে, একটু অন্যরকম উচ্চারণ হবে, সেজন্য এগুলোকে স্পেশাল লেটার বলা হয়। থ্যাংক ইউ। ওকে। ওকে, এখানে A2 বা B1 এরকম কেউ আছেন যারা A1 শেষ করেছেন এবং A2 B1 এরকমের কেউ আছেন? আমি আছি, আমি আছি, সব মিল থাকে। ওকে ওকে, তাহলে আপনার মেবি রেগুলার ভার্বস এবং ইরেগুলার ভার্বস এর মধ্যে মানে
সম্পর্কে কিছু আইডিয়া রয়েছে, রাইট? জি। যারা একদম ফ্রেশার তাদের হয়তো বা এই ব্যাপারে খুব একটা নলেজ থাকবে না, সমস্যা নেই, এগুলো আমরা আবার ক্লাসে পরবর্তীতে পড়াবো। তবে যারা এখানে A2 আছে তাদেরকে একটু বলতে চাই। ওকে, যিনি সাদমান সাকিব মেবি, রাইট? আপনি রেগুলার ভার্ব এবং ইরেগুলার ভার্ব সম্পর্কে কি জানেন একটু যদি আমাদেরকে বলেন। হ্যালো। হ্যাঁ, বলেন। রেগুলার ভার্ব এবং ইরেগুলার ভার্ব সম্পর্কে আপনি কি জানেন? ওকে, আমি একবার বলে দিচ্ছি। ওকে, রেগুলার ভার্ব যেটা auf Deutsch বলা হয় regelmäßig ভার্ব, ওকে, এবং ইরেগুলার ভার্ব যেটা সেটাকে বলা হয় unregelmäßig ভার্ব। এবং regelmäßig ভার্ব যেগুলা মানে রেগুলার ভার্ব যেগুলো সেগুলো নিয়ম মেনে সবসময় চেঞ্জ হয়। আমাদের বাংলাদেশে যেমন আমি, তুমি, আপনি, আমরা, এই মানে পার্সোনাল যে ইয়াগুলা এগুলাকে auf Deutsch বলা হয় ইস মানে আমি, ডু মানে তুমি, এয়ার মানে সে, জি মানেও সে। তবে এয়ার যারা তারা তারা হলো যে পুরুষদের ক্ষেত্রে এয়ার বসানো হয়, এবং জি যেটা সেটা হলো মেয়েদের ক্ষেত্রে বসানো হয়, এবং এস বস্তুবাচকের ক্ষেত্রে বসানো হয়। ভিয়া মানে উই আমরা, এবং ইয়া মানে তারা তাদেরকে বোঝানো হয়, এবং জি জি একটা ছোট হাতের যে জিটা ওইটা হলো প্লুরাল, আপনারা বোঝায়, এবং যেটা আপনি সম্মান যেটা বোঝানো হয় সেটা হলো জি, বড় হাতের জি হবে। ওকে, এবং এই পার্সোনাল প্রোনোমেন গুলোর সাথে যে ভার্বগুলো নিয়ম মেনে কনজুগাসিয়ন হয় সেইগুলো হলো যে রেগুলার ভার্ব। তো আমরা একটা কমন ভার্ব যদি ধরি রেগুলার ভার্বের মধ্যে, মাখেন, মাখেন মানে করা বা মেক, রাইট? তো ইসের সাথে হবে মাখে, ডুয়ের সাথে মাক্সড, এর সাথে মাখড, ভিয়া মাখেন, ইয়ার মাখড, জি মাখেন। আমি আবারও বলছি ফ্রেশারদের জন্য এই জিনিসটা খুবই কনফিউজিং হবে, তবে এটা ফ্রেশারদের জন্য আরো একবার ডিটেলসে বলা হবে। আমি যেভাবে বলছি এটা হলো A2 বা B1 দের ক্ষেত্রে এটা খুবই ইজি হবে, কারণ তারা এই জিনিসগুলো অলরেডি পড়ে এসেছে। সো এখানে যেমন ইসের সাথে কনজুগাসিয়ন ভার্বের কনজুগাসিয়নের শেষে ই হয়, এবং ডু এর সাথে শেষে এসটি হয়, এস এর সাথে শেষে টি হয়, ভিআর এর সাথে ইএন হয়, এবং ইয়ার এর সাথে টি হয়, জি এর সাথে ইএন হয়। এই ভার্বটা যেহেতু রেগুলার ভার্ব এবং এটা নিয়ম মেনে কনজুগাসিয়ন হয়েছে, সেজন্য এটা হলো রেগুলার ভার্বের মধ্যে পড়েছে। এবং রেগুলার ভার্ব চেনার আরেকটা উপায় রয়েছে, যদি আপনি এটার পারফেক্ট ফর্ম জানেন, মাখেন gemacht। নর্মালি রেগুলার ভার্বের পারফেক্ট ফর্মটা হয় প্রথমে গে থাকবে শেষে টে থাকবে, এটা হলো সাধারণ, কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, এটা হলো সাধারণ নিয়ম চিনার। পারফেক্ট ফর্মটা জানা থাকলে খুব ইজিলি জানা যায়। ওকে, আমরা নিচে হলো যে লিখেছি অলরেডি পাস্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট auf Deutsch যেটাকে বলা হয় পারফেক্ট। মাখেন সেটা হলো যে পারফেক্ট হলো gemacht, এবং হিলস ভার্ব যদি আমরা হাবেন ধরি, যদি আমরা একটা বর্তমান সেন্টেন্স যদি আমরা বলি যে আমি কিছু করি, ich mache etwas বা ich mache so, and আমি এটাকে যদি পাস্ট টেন্সে করি আমি করেছিলাম, সেক্ষেত্রে বলতে হবে ich habe gemacht, আমি করেছিলাম। ওকে, এটা হলো পারফেক্ট পাস্ট টেন্স। এবং ইরেগুলার ভার্বস যেটা সেটা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন কনজুগাসিয়নটা একটু অন্যরকম হয়, ভাওয়েল গুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। ওকে, এবং নর্মালি ইরেগুলার ভার্বের পারফেক্ট ফর্মটা প্রথমে গে হয় শেষে ইএন, লাইক গেজেহেন, জেহেন মূল ভার্ব এবং পারফেক্ট ফর্ম গেজেহেন, এটা হলো নর্মাল, বাট কিছু এক্সেপশনাল রয়েছে। ওকে, লাইক জেহেনের যদি আমরা পার্সোনাল প্রোনোমেনের সাথে কনজুগাসিয়ন করাই, ich sehe, du siehst, er sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen। ওকে, এবং এখানেও হেল্পস ভার্ব haben। সো সাদমান সাকিব, আপনি যেহেতু A2 কমপ্লিট করেছেন, আপনি কি এখন আমাকে বলতে পারবেন জিনিসগুলা? আরেকবার যদি বলতেন। মাখ
আপনার মাঝখানে কথা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না। জি বলেন। যে আপনি কি একবার আমাকে রেগুলার ভার্ব এবং ইরেগুলার ভার্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন এখন? ওকে, আমি স্পেসিফিক কিছু কোয়েশ্চেন করি। নর্মালি আপনি রেগুলার ভার্ব বা ইরেগুলার ভার্ব কি দেখে চিনেন? আর এটা কিন্তু আমাদেরকে চিনতে হবে, কারণ রেগুলার ভার্বগুলোর কনজুগাসিয়ন যেমন হয়, ইরেগুলার ভার্বের কনজুগাসিয়নগুলো কিন্তু সেম হয় না। তো আমরা যদি এটা না ধরতে পারি যে কোনটা রেগুলার ভার্ব আর কোনটা ইরেগুলার ভার্ব, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বুঝবো না যে কনজুগাসিয়নটা কেমন হবে, রাইট? Right. ওকে, তো আপনি কিভাবে চিনেন কোনটা ইরেগুলার ভার্ব বা কোনটা রেগুলার ভার্ব? আপনার চিনার উপায় কি? বা যারা ফ্রেশার আছেন তারা কি কেউ বলতে পারবেন আমি এতক্ষণ যে এক্সপ্লেন করলাম? কেউ কেউ বলতে চাচ্ছেন? মাখেন এটার সাথে ইসের সাথে ই যোগ, হুম হুম দুয়ের সাথে এস এস টি। এসটি। হুম হুম হুম। তারপরে ইআরসি এটার সাথে এইচ টি ওকে ওকে, মোমেন্ট। টি, আমরা যেহেতু এটা টি অ্যালফাবেট পড়েছি, ইএন। আমরা জিনিসগুলোকে ডয়েচে বলার ট্রাই করি, রাইট? ইসের সাথে এ, ভার্বের শেষে এ হবে। ডু এর সাথে এস টে হবে। এস টি এলবিএস এর সাথে টে হবে। টি এবং হবে, ইয়ার এর সাথে এ এন হবে। ইএন এন এ এন। হুম হুম Yeah. ইয়ার এর সাথে টে হবে এবং জি জি এর সাথে এ এন হবে, রাইট? হুম। Right. ওকে। আর ইরেগুলার ভার্বের এরকম কোনো নিয়ম নেই। ইরেগুলার ভার্ব কোনো নিয়ম মেনে কনজুগাসিয়ন হয় না, সেক্ষেত্রে এখানে কোনো নিয়ম মানবে না। কিছু কিছু জিনিস কমন পেয়ে যাবেন, বাট ইরেগুলার ভার্ব নর্মালি কোনো নিয়ম মানে না। ওকে জি। ওকে। Okay. Thank you. Down. এখানে আইনসের কেউ আছেন, বা আমাদের ডয়েচের কানেক্টরস সম্পর্কে কারো কোনো আইডিয়া রয়েছে? আমি তো নতুন মানে কোর্সে ভর্তি হয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, বাট এখানে অনেকে A2 বা B1 এরকম কেউ আছে যাদের কানেক্টর সম্পর্কে আইডিয়া রয়েছে? ওকে, তাহলে আমি একটু এক্সপ্লেন করি শর্ট করে। কানেক্টরস হলো যে আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে হলো যে কানেক্ট করব। একটা কানেক্টরস দিয়ে দুইটা সেন্টেন্সকে আমরা কানেক্ট করব। যারা আমরা A1-এ আছি তারা প্রথমে সিঙ্গেল সিঙ্গেল লাইন শিখবো, বাট যখন আমরা A2-তে উঠবো বা B1-এ উঠবো তখন দুইটা সেন্টেন্সকে কিভাবে কানেক্ট করতে হবে সেই জিনিসটা আমরা শিখবো কানেক্টরের মাধ্যমে। এখানে আমি তিনটা কানেক্টর রেখেছি। অফ হোল, লাইক অলদো ইংলিশে, দ্য মিট, সো দ্যাট, অর in order to, and this vegan, therefore, but that's why. So ওভল মানে হলো যে যদিও বোঝায়, যে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, ওভল অ্যাজ কাল্ট ইস্ট গেহে ইস স্পাজিয়ারে। যদিও এটা ঠান্ডা তবুও আমি হাঁটতে গিয়েছিলাম। এখানে কিছু রুলস রয়েছে, যারা ফ্রেশার তারা এই রুলসগুলো বুঝবে না। যারা আসওয়ার বা আইনসার আছে তারা খুব ইজিলি এই রুলসগুলো বুঝতে পারবে যে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা কেমন হয়েছে। ওকে, অ্যান্ড দামিট, দামিট হলো তার সাথে। Ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland arbeiten kann. আমি ডয়েচ শিখলে তার মাধ্যমে আমি ডয়েচল্যান্ডে কাজ করতে পারবো। এটা দামিটের কাজ, তার মাধ্যমে বোঝায়। এবং দিস ভেগেন habe Kopfschmerzen, আমার মাথা ব্যথা রয়েছে। deswegen nehme ich eine Tablette, সেজন্য আমি একটি ট্যাবলেটে নিয়েছি, মানে ওষুধ নিয়েছি, রাইট? এখানে সেজন্য বোঝায়। ich habe Kopfschmerzen, Kopfschmerzen bedeutet মাথা ব্যথা। আমার মাথা ব্যথা রয়েছে সেজন্য আমি ট্যাবলেট নিয়েছি। ওকে, যেহেতু এখানে বেশিরভাগ ফ্রেশার, তো এই সম্পর্কে আমি ডিটেলস কিছু আলোচনা করছি না। আমরা যখন আসওয়াই বা আইন শুরু করব তখন এই জিনিসগুলো ডিটেলস আলোচনা হবে। ওকে, সো আমি একটু অ্যালফাবেটে একটু ফিরে যাই। আমরা একটা গেমসে খেলি, সেশন লাস্টের দিকে চলে এসেছে, আমরা একটু গেমস খেলি লাস্টে।
লাইক আমি একজনের নাম নিব, সে হলো যে কোনো কিছু একটা স্পেলিং করবে, লাইক আমি ধরেন মেসি স্পেলিং করতে চাচ্ছি, বাট আমরা মেসি উচ্চারণ করব না, আমরা হলো যে ডয়েচের অ্যালফাবেটের মাধ্যমে বলবো MASEE। দেন আমি আরেকজনকে বলবো যে সে কি বলেছে সেটার উচ্চারণটা বলতে। আমি যেমন বানান করলাম এটার উচ্চারণ মেসি, আরেকজনকে বলতে হবে যে এটার উচ্চারণটা কি। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন নিয়মটা? হ্যালো, জি। ওকে। নিয়মটা আমি আরেকবার এক্সপ্লেন করছি। আমরা উচ্চারণ বলবো না, বাট আমরা বানানটা বলবো। দেন আমি আরেকজনকে বলবো, সে উচ্চারণটা বলবে। ওকে, দেন মিস্টার আবির হালদার, জিনজিদা, মিস্টার আবির হালদার, ইয়েস। ওকে, আপনি কি কিছু বানান করে বলতে চান? অক্ট। নো নো নো, উচ্চারণ করা যাবে না। ওকে, আমি শুরু করছি, দেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। ওকে, ওকে। ও বে এস তে। চাইলে খাতায় লিখতে পারেন যে আমি কোন কোন অ্যালফাবেট গুলা বলতেছি। ও ও বে এস বে তে, এটার উচ্চারণ কি? ওবেস্ট। ওয়ান্স অ্যাগেন, ওবেস্ট। নো নো নো, অবস্ট, ও বে এস তে, অবস্ট, অবস্ট বেরোয়েটেড ফল। ওকে, ওকে। আপনি একটা উচ্চারণ বানান করেন, দেন আমি আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করবো। সাদমান সাকিব জিনজিদা, আমার কথা কি রিপিট আসছে? জি জি, রিপিট আসতেছে। ওকে, মোমেন্ট। বলছে কেন? ওকে, এখন কি ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে ওকে। তাকিয়া, আপনি বলতে চান? জি বলেন। ওকে, তে ই এস সে হা, উচ্চারণ কি হবে? আবারও রিপিট আসছে কথা। ওকে, আপনার এখান থেকে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? কেউ কি হেডফোন বা ডিভাইস ইউজ করতেছেন? না না, সবারটাই রিপিট আসতেছে। না হ্যালো, না, এখন তো রিপিট আসছে না। হ্যাঁ, এখন ঠিক হয়ে গেছে। ওকে মিস তাকিয়া, আমি আবারও বলছি। ওকে, তে জি ই এস সে হা, আপনি চাইলে খাতায় লিখতে পারেন অ্যালফাবেট গুলা। তে ই এস সে হা। এটা কি উচ্চারণ বলতে হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইগুলো উচ্চারণ উচ্চারণ। আ তে এ তে ই এস সে হা। ওকে, আপনি কি ধরতে পেরেছেন আমি কোন অ্যালফাবেট গুলো বলেছি? তে, আমি কোন অ্যালফাবেটকে বলেছি? এ ই এফ যা হা এগুলো। নো নো নো, তে তে, নট এ, তে, টি তে বেরোটেড টি, ও তে জি ই, ই বেরোটেড আই,
এস বের হইতেট এস, সে বের হইতেট সি, হা বের হইতেট এইচ, টে ই এস সে হা, টিস বের হইতেট টেবিল। ওকে, ও মানে আপনি উচ্চারণগুলোর হচ্ছে উচ্চারণগুলো বলছেন, ওগুলো আমরা এখন অ্যালফাবেট গুলো বলবো, তাই তো? অ্যালফাবেট বলবেন এবং এটার উচ্চারণ বলবেন। যেমন আমি টে ই এস এ হা, এটার পুরোটার উচ্চারণ হয় টিস, আপনাকে বলতে হবে টিস, তাহলে আমি বুঝবো যে আপনি অ্যালফাবেট গুলো বুঝেছেন কিনা। ওকে, আমি আরেকটা বলছি, আপনি ট্রাই করেন। ফাও, ও, গে, এ, এল। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? ফাও, ও, গে, এ, এল। ভি, দেন ফাও, এটার উত্তর ও, ভি, হুম, বি, ও, ওর উচ্চারণ ও এর মতোই হয়, রাইট? গে, জি, এ, এ, ই, এল, এল, লাইক ফোগেল, ফোগেল বেরোয়েটেড পাখি। ওকে, অ্যালফাবেটের উপরে আরো একবার ক্লাস নিতে হবে, প্রথমেই হবে না। তবে স্ক্রিনে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা একবার স্ক্রিনশট তুলে রাখবেন, আই থিংক পরবর্তী ক্লাসের জন্য উপকার হবে। ওকে, আমাদের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন রয়েছে? এখন যদি কেউ কোয়েশ্চেন করতে চান, আমি কোয়েশ্চেনগুলো নিতে চাচ্ছি। আচ্ছা, আমি যে এই প্রথমে জি, একটা কিছু কোশ্চেন কোশ্চেন করছিলাম ছিল। ওনার থেকে, ওকে ওকে, একজন একজন করে বলবেন। শুধু কোর্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকলে কোর্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন করবেন। ওকে, না ওকে, এইখানে না, ওই যে আপনার যে প্রথমে যে আমি যে ওই জাজ একজনের কোশ্চেন করলাম, ওই যে হকি রিলেটেড সম্বন্ধে স্পোর্টস, হুম, ওটা তো কোনো অ্যান্সার পাইনি। ওকে, উনি অলরেডি বলেছে উনি হকি রিলেটেড কোনো আইডিয়া ওনার নেই। হুম, আমরা আচ্ছা কোর্স রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন নিতে চাচ্ছি, যে আমাদের কোর্স রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন কারো আছে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা। জি, আমার কিছু ছিল কোশ্চেন। জি বলুন। আচ্ছা, প্রথমত যে এখানে তো অনেকে আছে যারা লেভেল, আমরা যারা বিগিনার তাদের জন্য এই কোর্স মডিউল কি সবার একসাথে হবে নাকি নো বিগিনারদের নো জন্য নো নো, আলাদা ব্যাচ করা আজকে হবে? ডেমো ক্লাস অ্যাকচুয়ালি সবার জন্য আমরা উন্মুক্ত করেছি, সেজন্য এখানে বিগিনার্সও আছে, A2 লেভেলও আছে এবং B1 এরও আছে। বাট যারা ক্লাস করবে, আইএনস এর জন্য আলাদা ক্লাস হবে, A2 এর জন্য মানে A2 এর জন্য আলাদা ক্লাস হবে, এবং বেআইনস B1 তাদের আলাদা ক্লাস হবে। এবং আমাদের A1 এর যেটা দুইটা শিফট থাকবে, একটা সকালে একটা হলো সন্ধ্যার। সকালের যে শিফটটা থাকবে সেটা হলো 9টায়, এবং রাত্রের শিফটটা থাকবে 8টার দিকে। এবং আমাদের স্ক্রিনে অলরেডি আমাদের কোর্সের ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে। আপনি কোনো সাকসেস হলে বই আমার বা সাকসেস। শিট কি আপনারা প্রোভাইড করবেন? আমরা অলরেডি বলেছি আমরা পিডিএফ প্রোভাইড করব, এক্সাম ম্যাটেরিয়ালস এবং বইয়ের যে পিডিএফ, ওই পিডিএফ গুলা প্রোভাইড করা হবে। এবং এক্সট্রা দেখা যায় স্পিকিং এর জন্য কিছু পিডিএফ আমরা অবশ্যই প্রোভাইড করব, যেগুলো আপনার স্পিকিংটাকে ডেভেলপ করবে। কোনো বই প্রয়োজন নেই? ওকে, আমরা বই ফলো করবো হলো নেটসওয়েক নয় আইন্স, নেটসওয়েক নয় আসওয়াই এবং নেটসওয়েক নয় বেআইন্স। সো আমরা পিডিএফ প্রোভাইড করব, তবে যদি কারো মনে হয় যে না বই কিনে পড়বেন, সেক্ষেত্রে মানে বই সামনে নিয়ে পড়বেন, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে A1 এর বইটা কিনতে হবে। এবং আপনারা যখন A2 তে উঠবেন, আবারও রিপিট করছি, যারা A1 এ আমাদের এখানে এক্সাম দিয়ে টপ 5-এ থাকবেন, তাদেরকে আমরা A2 বইটা প্রোভাইড করব। আচ্ছা, আপুর যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে বইয়ের প্রয়োজন হবে কিনা। হ্যাঁ, বই চাইলে আপনি নিতে পারেন, প্রিন্টেড কপি বই। কিন্তু আমরা যে বইটা দিব পিডিএফ, এটাও আরেকটা বই। ওইটা কিন্তু আপনি জাস্ট হচ্ছে মোবাইলে অন করেও পড়তে পারবেন, কম্পিউটার ল্যাপটপে নিয়েও পড়তে পারবেন। আপনি এবং চাইলে ওইটার প্রিন্ট কপিও নিতে পারবেন, ওইটাকেও হার্ড কপি করতে পারবেন।
সো জাস্ট তফাৎ হচ্ছে একটা সফট কপি আর একটা হচ্ছে আর প্রিন্টেড কপি। আর নেটসপেক নয় আইনস যে বইটার কথা বলছি, এই সেম বইটা কিন্তু গোয়েতে ফলো করা হয়, এবং ম্যাক্সিমাম জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সেই এই বইটাই ফলো করা হয়। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড বই। আর এখানে আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইনস্টিটিউটে তারা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শিখিয়ে দেয় বা কিভাবে শিখতে হয় সেটা তারা প্রোভাইড করে। বাট আমরা এখানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্লাস হচ্ছে আপনার এক্সাম প্রিপারেশন। আপনি দেখবেন যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যেটা হয় যে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রিপারেশনের জন্য আলাদা কোর্স করতে হয়, বাট আমরা কিন্তু সেইটা নিচ্ছি না বা আমরা এটা করতে যাচ্ছি না। আমরা আমাদের এই কোর্সের সাথেই এক্সাম প্রিপারেশন যেটা আছে এটা আমরা দিয়ে দিব, যার কারণে হচ্ছে আমাদের আলাদা ক্লাস হবে এক্সামের জন্য এবং হচ্ছে 15টা মক টেস্ট থাকবে। 15টা মক টেস্ট কিন্তু হিউজ। আপনি 15টা মক টেস্ট যদি হচ্ছে প্রপারলি কন্ট্রিবিউট করেন, পার্টিসিপেট করেন, ইউ মাস্ট বি সাকসেস। ওকে, নেক্সট আর কোনো কোয়েশ্চেন? গোথের এক্সাম রেজিস্ট্রেশনের সময় অনেকে বলতেছে যে লাইক B1 এর যে রেজিস্ট্রেশনটার জন্য সিট পাওয়া যায় না, এন্ড সামটাইমস পিপল সাজেস্ট যে 4টা টাইলের জন্য একসাথে না বসে টাইলগুলো আলাদা আলাদা করতে। লাইক অলদো স্যার, এটা কোর্স রিলেটেড না, মানে হ্যাঁ B1 এর যে টাইলস গুলা ওগুলা আলাদা আলাদা সিটিং নিলে নাকি পাস করাটা ইজি হয় এন্ড সিট পাওয়াটা ইজি হয়। ইজ ইট ট্রু? এটা হ্যাঁ, এটা কিছু কিছু স্টুডেন্টদের জন্য ট্রু। এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমরা তো অবশ্যই মক টেস্ট নিব, রাইট, তো সেক্ষেত্রে মক টেস্টের আপনি নিজেকে ভেরিফাই করতে পারবেন যে আপনি কতটুকু প্রস্তুত। এখন এমন অনেককেই দেখেছি যে 4টা একসাথে দিয়ে পাশ করে ফেলছে, আবার এমন অনেকেই আছে যে একটা একটা দিয়েও পাশ করতে পারছে না। এটা একদমই আপনার উপরে। তবে আমরা আমাদের কোর্সে আপনাকে বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে আমি পার্সোনালি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি বলবো যে 2টা করে দেওয়ার জন্য অ্যাটলিস্ট। আর সিট পাওয়ার ব্যাপারটা কি অ্যাকচুয়ালি যতটা ফার্স্ট শোনা যায় অ্যাকচুয়ালি ততটা ডিফিকাল্ট, নাকি এর মাঝখানে কিছু একটা? না, এতটাও ডিফিকাল্ট না। তবে এখন সবাই সিট চাইবে, সবাই সিট পাবে সেটা তো নয়। 70টা সিট ওনারা দিয়ে দিয়েছে, অবভিয়াসলি ওই স্টুডেন্টগুলা পায়, এবং তাদের যে জিনিসটা ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সিট বুক করতে পারবে। যারা প্রথমে আসবে তারাই সিট বুক করতে পারবে। মানে ইয়ারে কয়বার এই সিটিংটা হয়, মানে এক বছরে কয়বার তারা 70 প্রতি স্টুডেন্ট মাসে। করে? এখন ও নতুন ও কিছুদিন, কয়েক মাস আগে, মেবি ফেব্রুয়ারি থেকে এই নতুন সিস্টেমটা করেছে, প্রত্যেক মাসে এক্সাম হবে। B2টা মেবি 3 মাস পর পর, বাকিগুলো প্রত্যেক মাসে। স্টুডেন্ট ডিমান্ড বাড়াতে তারা সেই হিসেবে সিটিং এবং বাড়াইছে তাইলে? হুম হুম হুম। না না, মাসে, প্রত্যেক মাসেও এক্সাম হবে। আপনি ওয়েবসাইট চেক করে দেখেন, প্রত্যেক মাসেও এক্সাম নিচ্ছে ওনারা। তো আমি জুলাই কি বেঞ্চের এক্সামটা কিভাবে যোগ হয়েছে? জি জি জি, জুলাই 1 তারিখে আপনাদের রেজিস্ট্রেশন, 29 তারিখে এক্সাম। আজকেই গোয়েতে পেজে দেখবেন, আজকেই পোস্ট করা হয়েছে। ওকে, অনেকে চ্যাট আর বক্স আপু, কোয়েশ্চেন করেছে, আমি চ্যাট বক্সের কোয়েশ্চেন গুলো নিতে চাচ্ছি। এখানে বলেছে A1 কয় মাসে কমপ্লিট করতে হবে। আবির হাসান, A1 আমাদের কোর্স হলো 2.5 মাস। তো আমি হোপফুল যে 2.5 মাসের মধ্যে এটা কমপ্লিট করা পসিবল। A1 বেসিক লেভেল, এটা খুব একটা কঠিন না। 2.5 মাস ইজ এনাফ। আর কোনো কোয়েশ্চেন? আমি হাউস বিল্ডিং রিলেটেড কিছু কোশ্চেন করতে চাচ্ছি। ওকে, আমি ফার্স্টে কোর্স রিলেটেড যদি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আমি সেই জিনিসগুলো একটু নিই। জি জি। ওকে, কোর্স রিলেটেড কি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন রয়েছে? ওকে, দেন যার আউসবিল্ডিং সম্পর্কে কিছু জানার ছিল বলুন। আপু, আমি Verkäufer বিক্রয়কর্মীতে হুম
আগস্টে তো 15ই আগস্ট শুরু হবে আসছিল। হুম এখন আমি কিভাবে সব প্রসেস শেষ করবো আচ্ছা আগস্টে? আমি আপনাকে প্রথমে বলতে চাচ্ছি আপনি কি অ্যাপ্লাই করেছেন? তারা কি না আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য ডেকেছে? না বেআইনসের জন্য তো অ্যাপ্লাই করতে পারছি না। তাহলে আপনাকে আমি বলবো যে আপনাকে প্রথমত বেআইনস কমপ্লিট করতে হবে, বেআইনস সার্টিফিকেট অর্জন করতে হবে। আপনি চেষ্টা করেন যে আগস্টের আগে বেআইনসের সার্টিফিকেট অর্জন করার জন্য। এরপর আপনার যে এডুকেশনাল সার্টিফিকেটগুলো রয়েছে সেগুলো নোটারি করবেন, এবং সিভি, কভার লেটার, মোটিভেশন লেটার রেডি করতে হবে, এবং এগুলো দিয়ে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। হুম আগস্টের আগে কি আগস্টের মধ্যে কি যাওয়া সম্ভব মানে? সেটা তো আপনার উপরে, আপনি কোর্স করবেন। আপনি যদি রেগুলার থাকেন, আপনি এক্সামে সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারলে অবভিয়াসলি যেতে পারবেন। কেন যেতে পারবেন না? আপনার প্রোফাইল যদি স্ট্রং হয় সেক্ষেত্রে কেন না? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলুন প্লিজ। কি অবস্থা, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জি ভাই, আমি আলফা ওয়ানটা করার জন্য চেষ্টা করছি আর কি। এটা কিভাবে সম্ভব হবে? জি A1 A1 to আপনি কি এক্সাম দিতে চান নাকি হচ্ছে শুধু শিখতে চান? শিখবো প্লাস এক্সামও দেবো। তাহলে আপনি আমাদের এখানে করতে পারেন, আমাদের এখানে করে দেন হচ্ছে গুইতিতে এক্সাম এক্সাম দিবেন। এটা কতদিন লাগবে ভাইয়া এটার কোর্সটা কমপ্লিট করতে? 2.5 মাস। আপনার A1 কমপ্লিট করতে 2.5 মাসের মতো লাগবে, 2.5 থেকে 3 মাস। A2 করতে জি জি। 2.5 থেকে 3 মাস লাগবে। তারপরে স্টেপ? তারপরে স্টেপ হচ্ছে B1 করতে এরকম আরো হচ্ছে 4 মাসের মতো আচ্ছা, লাগবে, কারণ A1 এর পরে A2 আসে না, A1 এর পরে B1 আসে? A1 এর পরে A2 আসে, তারপরে B1 আসে, তারপরে B2, তারপরে C1, তারপরে C2। না, আমার A1 আর A2 হলে হবে। আমার A1 আর A2 দরকার শুধু, অন্য আর বাকি দরকার এত আচ্ছা প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, আপনি কোথায় জি থেকে বলছেন একটু বলবেন আপনি? আমি গ্রিক থেকে বলতেছি, ইউরোপ থেকে বলতেছি। ওকে, ফাইন। আপনি চাইলে A1 A2 এখান থেকে কমপ্লিট করে নিতে পারেন, এবং আপনি চাইলে হচ্ছে গ্রিস থেকে আপনি করতে পারেন, এক্সামও দিতে পারেন, ওইখানে রেজিস্ট্রেশন করে দিতে পারবেন, আর এখানে হচ্ছে আপনি করতে পারবেন, ক্লাস করতে পারবেন অনলাইনে। তো আপনাদের ক্লাসের ফিসটা কত ভাইয়া? আমাদের ক্লাসের ফিসটা A1 হচ্ছে 12,000 টাকা, A2 হচ্ছে 13,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এই পরে যে গোতে ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ থেকে কেউ যদি করতে চায়, জি ফর এক্সাম্পল মনে করেন আমার ওয়াইফও সেও ইনভলভ আছে ওইখানে, এটারও আপনাদের এটা শুনছে সে অনেকক্ষণ, সেও এই ওয়ানটা করতে চাচ্ছে আর কি। তো কমপ্লিট করার পরে যে বাকি এক্সামের জন্য যে যতটুকু গোতে ইনস্টিটিউটে যেটা যাবে ওটা প্রসেসিংটা কি আপনারা করে দিবেন? হ্যাঁ আমরা দিব, আপনাদের যারা হচ্ছে সাপোর্ট দরকার এই ধরনের আমরা তাদেরকে সাপোর্ট দিব। তো ওই সাপোর্টের জন্য মনে করেন ফর এক্সাম্পল এক্সাম দেওয়া পর্যন্ত গতি ইনস্টিটিউট পর্যন্ত অতটুকু আপনাদের সার্ভিসের কি কোনো আবার সার্ভিস চার্জ আছে কিনা? না আমরা এখন পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ নিচ্ছি না, বাট এর বাইরে যদি যায় তার জন্য আলাদা সার্ভিস চার্জ নিব। না, ওটা তো বুঝছি ভাইয়া। মনে করেন আমি ওখানে আপনাদের কোর্সটা কমপ্লিট করা আমার তো। এক্সাম রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত আমরা করে দিব। আচ্ছা, রেজিস্ট্রেশন করে দিবেন, পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা ফেল করা যে ক্যান্ডিডেটের দায়িত্ব সেটা। রাইট। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটাই আমি জানতে চাচ্ছি আপনার। তো জি, আপনারা কোনো সার্টিফিকেট তো দিবেন না নাকি, না আপনাদের ইনস্টিটিউট আমরা থেকে? একটা কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট দিব, এবং সেটা ও অনলাইনে আচ্ছা, ভেরিফাই করতে পারবেন। হ্যাঁ অনলাইনে ভেরিফাই দিলে তো এটা তো মনে করেন অ্যাকসেপ্টেবল তো না মনে হয় যত সম্ভব। না না না, এটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের, এটা গুয়েতের না, যার কারণে হবে না। বুঝতে পারতেছে, ও তো গতি থেকে নিতে হবে ওটাই, মানে রাইট, গুয়েতে থেকে নিতেই হবে। মাস্ট নিতে হবে। জি A1 A2 দুটোটাই নিতে হবে। জি জি জি। জি। আচ্ছা ভাইয়া ধন্যবাদ। তো আপনাদের ক্লাসটা কবে থেকে শুরু হবে? সামনের মাসের 15 তারিখ থেকে। ফর এক্সাম্পল জুনের 15 তারিখ থেকে না? জুনের 15 তারিখ থেকে, রাইট, ঈদের পরে। এবং কালকে থেকে কোরবান রেজিস্ট্রেশন এবং শুরু। আমাদের কালকে থেকে রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে, আপনারা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করে আপনারা হচ্ছে ফি যেটা আছে এটা ফুল পেমেন্ট করে দিতে হবে। তো এটা ক্লাসটা সপ্তাহে কত দিন প্লাস কত ঘন্টা করে?
সপ্তাহে 3 দিন হবে 3 ঘন্টা করে। ওই যে ওয়ান যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যতটুকু প্রশ্নগুলো আসে ওই ধরনের মানে আপনারা কমাস কম প্রিপারেশন গুলো সিস্টেম গুলো তো উনাদের মানে ক্যান্ডিডেটকে বুঝে দিবেন অত অত জি জি যে আমরা বইতে যে এক্সাম হয় আমরা ওইরকম 15টা এক্সাম নিব। আচ্ছা 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 15টা এক্সাম নিব যাতে ওনারা যাতে কোনো অবস্থাতে ওই জায়গায় ফেল না করেন। তাহলে তো রাইট সুন্দর। তো আপনি কি টিউটর ওইখানে ভাইয়া না আপনার সাথে আরো কেউ আছে টিউটর ওখানে যে প্রশিক্ষণ যেটা এখানে দিবেন আপনারা? আমাদের এখানে লোকাল টিউটর আছে বা যারা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে সার্টিফাইড, এবং হচ্ছে আমাদের আপনি মেবি প্রথম দিকে ছিলেন না, আমাদের হচ্ছে এখানে জার্মানের নেটিভ দুজন স্পিকার। না, আমি প্রথমে ছিলাম আপনাদের সাথে কিন্তু পরে যে আওয়াজটা আমার কাছে ক্লিয়ার আসতেছিল তখন আমি আচ্ছা অফলাইন হয়ে অন্যদিকে চলে গেছি, পরে আচ্ছা এখন দেখলাম না আমাদের কি আওয়াজটা clear আসতেছে। আমাদের এই সেশনটা হচ্ছে রেকর্ড করা আছে। আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ আপনারা এটা পেয়ে যাবেন, এই রেকর্ডটা পেয়ে যাবেন। আর আমাদের যে নাম্বারটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা একটু লিখে নেন। আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এটা নাম্বারটা লিখে দেন আপনাদের যে জি 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 এটা হচ্ছে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ, মোবাইল, টেলিগ্রাম সবই আছে। তো ওই নাম্বার কি আপনাদের বিকাশ নাম্বার? না, বিকাশ নাম্বার অন্যটা, বিকাশ নাম্বার অন্য। যারা রেজিস্ট্রেশন করবে তারা আমাদের পেজে বা হোয়াটসঅ্যাপে বা কলের মাধ্যমে জানাবেন, তাদেরকে হচ্ছে ব্যাংক ডিটেলস, নগদ নাম্বার বা বিকাশ নাম্বার যেটার মাধ্যমে তারা পেমেন্ট করবে সেই নাম্বারটা দেওয়া হবে। পেমেন্ট করার পরে যে আপনাদেরকে ওটার কি স্ক্রিনশট দিতে হবে এই তো না? রাইট 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 আপনি তো জানেন। না, জানেন যে আমিও ভিডিওগুলো দেখছি অনেক জায়গা দিয়ে, জন্য বলতেছি আর কি এখন। না, এটা প্রুফের জন্য, কারণ হচ্ছে কি অনেকে তো টাকা পাঠাবে, এখন কে কোনটা পাঠাইলো সেটা আমরা হচ্ছে নোট করে না, রাখার না, জন্য, কারণ আমি প্রুফের জন্য গত রাখি। 14, 15 আমি 16 তারিখে জার্মান গেছিলাম গত শুক্রবারে জি আমি জার্মান ছিলাম কোলনে, ওখান থেকে আসছি, ফের গিরিক চলে আসছি আমি। আচ্ছা জি। তো আমি আবার অক্টোবরে যাব, এই জন্য দেখতেছি আর কি, ওই আমার সিটিজেনশিপের জন্য প্রয়োজন আর কি এতটুকু A1 আর A2 কোর্সটা আর কি, এই জন্য চাচ্ছিলাম আর কি করার জন্য, বা আমার ওয়াইফকেও বলছিলাম, ওরও A1 প্রয়োজন, জি আদারওয়াইজ সে ওখান থেকে গোতে আছে কি ওয়ানটা পাস না করলে হবে না, তো বলছিলাম আর কি। জি। দেন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে, আমাদের সাথে দেন, আমরা টেক কেয়ার করে আপনারা দুজনকে একসাথে করে দিই। নক দিতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপ করতে আপনার পারেন। নামটা কি ভাইয়া? হ্যালো, করবেন। জি জাহাঙ্গীর আলম ভাই, আবার একটু বলবেন। বলছি আপনার নামটা কি ভাইয়া? আমি শাহিদ। শাহিদ ভাই, ওকে, ঠিক আছে ভাই, আপনার সাথে আবার কথা হবে, পার্সোনালি হোক বা আপনাদের আবার এখানে আসবেন, আপনারা ইয়েতে জুমে আসবেন। জি 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 আমরা আসবো। আচ্ছা ঠিক আছে, জুমে আসার আগে তো আপনারা অবশ্যই নক দিবেন না এখানে ফেসবুকে, জি হোয়াটসঅ্যাপে জি তো জি জানাবেন। জি 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 ওকে জি, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে ধৈর্য ধরে এত দীর্ঘ সময় থাকার জন্য এবং আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। আপনারা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক এবং মেসেঞ্জারে কানেক্টেড থাকেন, এবং যে নাম্বারটা শেয়ার করা হয়েছে ওই নাম্বারে নক দিয়েন পেমেন্ট এবং আদার্স অন্যান্য বিষয় নিয়ে, এবং কোনো যদি কোয়েশ্চেন্স থাকে, কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, দেন আপনারা ওই নাম্বারে কল দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে। ওকে আপনাদেরকেও বিদায় ধন্যবাদ, তাহলে। খুব ভালো আসসালামু লাগছে, আলাইকুম আপনারা ওয়া রাহমাতুল্লাহি খুবই ওয়া আন্তরিকভাবে আমাদের সাথে ছিলেন। হ্যালো, বারাকাতুহু। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ধন্যবাদ।